Hello students, today we are going to take information about MST CET exam. We have already know that after 12th there are many trades or branches for the next admission. If you want to take admission to engineering, then pharmacy and agriculture, you must have to give that CET exam. That CET exam, it is actually held in May after board exam, but due to that COVID pandemic situation, this year it is postponed and it is held on August or September. If we see in the pattern of the exam, it is of 200 marks exam. In that there are for the engineering trades or pharmacy or agriculture, there are two groups, PCM and PCB group. For PCM group, it is having three subjects, physics, chemistry and maths, and for PCB group, instead of maths there is a biology. In that physics and chemistry, these are for 50 marks. Physics having 50 questions of 50 marks, chemistry having 50 questions of 50 marks, and biology it is having 100 questions of 100 marks. So it is of 200 marks exam. If we see the syllabus for that MSCET exam, it contains all syllabus of 12th and some syllabus of 11th. Some means it is having 20% syllabus of 11th and remaining it is of 12th. From the 12th, if we see, there are total 15 topics, and if we see the previous CET question papers, from that we are taken the approximate marking of the each subject. In that the major topics, these are reproduction in lower and higher plants, reproduction in lower and higher animals. These are having 8 marks, means approximately, it is not fixed. About 8 questions from each topic are given in the previous exam question papers. Then if we see the next major topic, it is respiration and circulation. Then biotechnology. Biotechnology, it is most important question because major questions are asked on that topic. So these 4 topics, and also the enhancement of food production, these are major topics, means most questions are taken from these topics. Then if you see below that major topic, there are plant growth and mineral nutrition, inheritance and variation, molecular basis of inheritance, human health and diseases. About 5 to 6 marks questions are asked on these topics, and the remaining topics on which 1 to 2 marks 2 questions are taken from this topic. These are organism and population, ecosystem and energy flow, then biodiversity and environmental issue. These marks are taken from only previous question papers. It is not fixed, there is a variation. Sometimes the
marking system it is changed, but mostly or major topics these are reproduction in plants, reproduction in lower and higher animals, respiration and circulation, then enhancement in food production, biotechnology. these are major topics. म्हणजेच काय तर या टॉपिक मधले प्रश्न जास्तीत जास्त प्रश्न हे सीईटीला विचारले जातात, जे 8 ते 10च्या रेंजमध्ये, म्हणजे 8 ते 10 क्वेश्चन ह्या प्रत्येक टॉपिक मधून घेतले जातात. सो काय तर दीज आर मेजर टॉपिक्स. म्हणजे पहिल्यांदा आपण हे जे मेजर टॉपिक आहेत ते प्रिफर केलं पाहिजे सीईटीच्या अभ्यासासाठी. त्यानंतर 5 ते 7 मार्कांचे जे टॉपिक्स आहेत ते म्हणजे इनहेरिटन्स अँड व्हेरिएशन, मॉलिक्युलर बेसिस ऑफ इनहेरिटन्स, त्यानंतर प्लांट ग्रोथ अँड न्यूट्रिशन, कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन, ह्युमन हेल्थ अँड डिसीजेस. हे जे आहेत म्हणजे मीडियम क्वेश्चन्स याच्यावरती विचारले जातात. आणि अगदीच म्हणजे कमी क्वेश्चन्स ज्या टॉपिकवरती विचारले जातात, मायनर टॉपिक्स जे आहेत, these are organism and population, ecosystem and energy flow and biodiversity conservation and environmental issues. त्यामुळे आपण जर का हा सिलेबस बघितला 12वीचा, तर त्यामधले जे मेजर टॉपिक आहेत ते आपण सगळ्यात पहिल्यांदा केले पाहिजेत सीईटीच्या दृष्टीने. त्यानंतर पुढे आपण बघणार आहे 11वी मधला सिलेबस. जे 11वी मधले टॉपिक कुठले आहेत, तर यामध्ये पूर्ण सिलेबस आपल्या सीईटीसाठी नसतो. तर या 2021च्या MSCT एक्झामसाठी आपल्याला यामधले 4 टॉपिक्स आहेत. एक म्हणजे बायोमॉलिक्युल्स, त्यानंतर रेस्पिरेशन अँड एनर्जी ट्रान्सफर, त्यानंतर ह्युमन न्यूट्रिशन आणि एक्सक्रीशन अँड ऑस्मोरेग्युलेशन. यामध्ये जास्तीत जास्त प्रश्न जे आहेत ते रेस्पिरेशन अँड एनर्जी ट्रान्सफर आणि एक्सक्रीशन अँड ऑस्मोरेग्युलेशन याच्यावरती विचारले आहेत. त्यामुळे हे जे 2 आहेत ते मोस्ट इम्पॉर्टंट आहेत. आणि त्यानंतर बायोमॉलिक्युल्स आणि ह्युमन न्यूट्रिशन हे जे आहेत हे मायनर टॉपिक्स आहेत. त्यामुळे इथे आपण रेस्पिरेशन अँड एनर्जी ट्रान्सफर आणि त्यानंतर एक्सक्रीशन अँड ऑस्मोरेग्युलेशन हे 2 टॉपिक काय करणार आहे तर सगळ्यात सुरुवातीला आपण ते प्रिफर करू शकतो आपल्या सीईटीच्या स्टडीसाठी. तर हा झाला काय आपण बघितला 12वी आणि 11वीचा सिलेबस. आणि जो सीईटीसाठी आहे, जे विद्यार्थी PCB हा ग्रुप घेऊन सीईटी देणार आहेत, त्याचं ॲडमिशन आपण फार्मसी आणि ॲग्रिकल्चर किंवा ह्या सीईटीचा उपयोग फार्मसी आणि ॲग्रिकल्चरच्या ॲडमिशनसाठी होत असतो. तर हे जे टॉपिक आणि टॉपिक वाईज वेटेज जे दिलेलं आहे, हे अगोदरचे जे क्वेश्चन पेपर्स आहेत ते क्वेश्चन पेपर बघून त्यानुसार देण्यात आले. याच्यामध्ये काही वेळेला काय होऊ शकते तर हे जे मार्क्स दिलेले आहेत त्याच्यामध्ये कमी जास्त होऊ शकते. इट इज नॉट फिक्स, म्हणजे ते फिक्स नाहीत. कमी जास्त झाले तरी काय होणार तर हे मेजर टॉपिक्स आहेत त्याच्यावरती क्वेश्चन्स जे आहेत हे शक्यतो आपण बघायला गेलो तर तेवढ्या मार्कापर्यंतच विचारले जातील. फक्त 1-2 मार्काचा कुठेतरी फरक पडू शकतो. त्यानंतर आता आपण सगळ्यात प्रथम बघणार आहे तर 11वीच्या सिलेबसमध्ये जे टॉपिक आपण बघितले की ते जे 4 टॉपिक आपल्याला सीईटीसाठी आहेत. कुठले कुठले आहेत बघा तर बायोमॉलिक्युल्स, त्यानंतर रेस्पिरेशन अँड एनर्जी ट्रान्सफर, त्यानंतर एक्सक्रीशन अँड ऑस्मोरेग्युलेशन आणि ह्युमन न्यूट्रिशन. त्यामधला आपण फर्स्ट टॉपिक बघणार आहे आज, दॅट इज रेस्पिरेशन अँड एनर्जी ट्रान्सफर. हे रेस्पिरेशन अँड एनर्जी ट्रान्सफर आपण कशामध्ये बघणार आहे तर प्लांट्समध्ये बघणार आहे. रेस्पिरेशन तुम्हाला प्लांट्समध्ये सुद्धा आहे आणि ॲनिमल्स म्हणजे दोन्ही सेक्शन फर्स्ट आणि सेकंडमध्ये आहे. तर आपण जे बघणार आहे ते आपण बघणार आहे प्लांट्समधलं रेस्पिरेशन. प्लांट्समध्ये मीन्स इन द सेक्शन फर्स्ट, दॅट इज बॉटनी सेक्शन. त्यामध्ये आपल्याला सगळ्यात फर्स्ट हे माहीत पाहिजे की रेस्पिरेशन जे आहे हे रेस्पिरेशन का होतं आणि कुठं होतं. हे रेस्पिरेशन का होतंय तर आपण
आपल्या बॉडीमध्ये जे काही डिफरंट प्रोसेसेस क्रिया होत असतात, these all processes require energy and that energy it is produced in the process of respiration मध्ये ही एनर्जी तयार केली जाते. मग हे रेस्पिरेशन कुठं होते? दॅट रेस्पिरेशन इट इज टेक्स प्लेस इन टू द मायटोकॉन्ड्रिया. म्हणून मायटोकॉन्ड्रियाला काय म्हटलं जाते? तर पॉवर हाऊस ऑफ सेल. मग हे रेस्पिरेशनमध्ये एनर्जी प्रोड्यूस होते आणि ही एनर्जी कुठं प्रोड्यूस होत्या? मायटोकॉन्ड्रियामध्ये प्रोड्यूस होत्या. मग ही एनर्जी कशी प्रोड्यूस होत्या, कशी फॉर्म होत्या? तर आपण जे काही फूड खातो ते कशाच्या फॉर्ममध्ये असते? तर कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन्स, फॅट्स. मग हे सगळं काय आहे? कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन, फॅट्स, दीज ऑल आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस. सगळे काय? तर कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस आहेत. मग आपण खाल्ल्यानंतर आपण म्हणतो की आपण जेवल्यानंतर काय? तर आपलं पचन जे आहे, डायजेशन आहे ते व्यवस्थित व्हायला पाहिजे. मग डायजेशन हे व्यवस्थित व्हायला पाहिजे म्हणजेच काय? तर हे जे ऑर्गॅनिक सबस्टन्स कंपाऊंड्स आपण खातो, कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन, फॅट, म्हणजेच फूड म्हणतो आपण त्याला. आपलं फूड हे मोस्टली आपण जे कंझ्युम करतो ते हे 3 फॉर्ममध्ये असते, कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन्स अँड फॅट्स. आणि हे कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस आहेत. मग हे कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस जे आहेत आपण खाल्ल्यानंतर ते जसेच्या तसे आपल्या ब्लडमध्ये मिक्स होत नाहीत, होऊ शकत नाहीत. मग त्यामुळं काय होते? तर त्याचं डायजेशन होते. म्हणजेच काय होते? तर हे जे कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक फूड मटेरियल आहे त्याचं सिंपल फॉर्ममध्ये कन्व्हर्जन होते. मग सिंपल फॉर्ममध्ये कन्व्हर्जन होते म्हणजेच काय? तर कार्बोहायड्रेट असतील तर त्याचं काय होणार आहे? ग्लुकोजमध्ये कन्व्हर्जन होणार आहे. आणि आपल्याला माहिती आहे की आपल्या ब्लडमध्ये काय असते? तर हे ग्लुकोज असते. म्हणजेच आपण जे कार्बोहायड्रेट हे फूड खाल्लं त्याचं सिंपल फॉर्ममध्ये कन्व्हर्जन झालं, म्हणजेच कशामध्ये कन्व्हर्जन झालं? ग्लुकोजमध्ये. आणि तेच ग्लुकोज काय होते? तर आपल्या ब्लडमध्ये ॲब्सॉर्ब केलं जाते. आणि मग त्या ग्लुकोजपासूनच काय होते? तर ब्लडमधून ते ग्लुकोज आपल्या मायटोकॉन्ड्रियापर्यंत पहिल्यांदा सेलपर्यंत पोहोचवलं जाते आणि सेलमध्ये मायटोकॉन्ड्रियामध्ये ते एंटर होते. आणि मग मायटोकॉन्ड्रियामध्ये काय होते? त्यापासून काय होते असते? एनर्जी फॉर्म होत असत्या. मग मायटोकॉन्ड्रियामध्ये ही जी एनर्जी फॉर्म होत्या ही कशाच्या स्वरूपात असत्या? इट इज प्रेझेंट इन द फॉर्म ऑफ ATP. ATP माहिती आहे तुम्हाला, त्याचं लॉंग फॉर्म काय आहे? ॲडिनोसिन ट्रायफॉस्फेट. ATPला काय म्हणतो आपण? एनर्जी करन्सी म्हणतो. मग हे ATP कुठं फॉर्म होते? तर मायटोकॉन्ड्रियामध्ये फॉर्म होते. म्हणून मायटोकॉन्ड्रियाला आपण काय म्हणतो? पॉवर हाऊस ऑफ सेल. आणि ह्याच ATP पासून काय केले जाते? तर आपल्याला जी एनर्जी लागते ती एनर्जी तयार केली जाते. मग इथं कार्बोहायड्रेट सांगितलं तुम्हाला की आपण हे कार्बोहायड्रेट फूड खाल्ल्यानंतर त्याचं सिंपल फॉर्ममध्ये म्हणजे ग्लुकोजमध्ये कन्व्हर्जन होते. तसंच प्रोटीनचं कशामध्ये कन्व्हर्जन होणार आहे? सिंपल फॉर्ममध्ये म्हणजेच अमायनो ॲसिड्समध्ये. त्यानंतर फॅट्सचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होणार आहे? तर फॅटी ॲसिड्समध्ये. म्हणजे प्रत्येक हा जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक कंपाऊंड आहे त्याचं कन्व्हर्जन सिंपल फॉर्ममध्ये होणार आणि मगच काय होणार आहे? ते आपल्या ब्लडमध्ये ॲब्सॉर्ब होणार आहे आणि ते मायटोकॉन्ड्रियापर्यंत पोहोचवलं जाणार आणि काय होणार? तर त्याच्यापासून ATP फॉर्मेशन म्हणजेच एनर्जी फॉर्म होणार आहे आणि तीच एनर्जी आपण आपल्या प्रत्येक कामासाठी यूज करतो. मग इथं आपण एनर्जी प्रोड्यूस करण्यासाठी म्हणजेच ATP फॉर्मेशनसाठी जे काही रॉ मटेरियल किंवा आपण सबस्ट्रेट म्हणणार आहे त्याला, हे सबस्ट्रेट्स कुठले सबस्ट्रेट यूज करतो? तर त्यामध्ये कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन्स अँड फॅट्स, दीज आर सबस्ट्रेट्स विच आर यूज्ड फॉर द ATP फॉर्मेशन ऑर एनर्जी फॉर्मेशन. मग यामध्ये सुद्धा आपण बघितलं तर सगळ्यात जास्त आपण काय कंझ्युम करतो, काय खात असतो? आपल्या फूडमध्ये जास्त काय असते? तर कार्बोहायड्रेट्स असतात. आणि त्या कार्बोहायड्रेट्समध्ये मोस्टली आपण काय करत असतो? तर ग्लुकोज जे आहे ते कंझ्युम करत असतो. त्यामुळे ग्लुकोज जे आहे इट इज मोस्टली यूज्ड सबस्ट्रेट फॉर द एनर्जी फॉर्मेशन ऑर इन द रेस्पिरेशन. याच्यावरती तुम्हाला CETला क्वेश्चन विचारला जातो की प्रोटीन, कार्बोहायड्रेट, फॅट किंवा वॉटर यामधला सगळ्यात जास्त सबस्ट्रेट
हा कुठला यूज केला जातो रेस्पिरेशनमध्ये किंवा एनर्जी फॉर्मेशनसाठी, तर कुठला आहे तो कार्बोहायड्रेट. त्यामध्ये सुद्धा आपण बघायला गेलो डीपमध्ये तर तो काय असतो तर ग्लुकोज असतो. मग हे जे रेस्पिरेशन आहे तुम्हाला सांगितलं की रेस्पिरेशनमध्ये काय होतं, आपण फूड खातो त्याचं सिम्पल फॉर्ममध्ये कन्व्हर्जन होते, मग ते आपल्या ब्लडमध्ये ॲब्सॉर्ब होते, मायटोकॉन्ड्रियापर्यंत जाते आणि मग तिथं काय होत असते तर ATP फॉर्मेशन होत असते. मग ही फक्त एवढीच प्रोसेस म्हणजे रेस्पिरेशन आहे का? नाही. तर रेस्पिरेशनमध्ये आपण आणखी काय करतो बघा, तर ऑक्सिजन जे आहे ते आपण काय करत असतो, इनहेल करत असतो, म्हणजे आपल्या बॉडीमध्ये घेत असतो. हे ऑक्सिजन का घेतो आपण आपल्या बॉडीमध्ये, तर आपण हे जे फूड खाल्लेलं आहे ते फूडचं कन्व्हर्जन सिम्पल फॉर्ममध्ये व्हायला पाहिजे. मग ते सिम्पल फॉर्ममध्ये होतंय म्हणजेच काय होते तर हे फूड जे आपण खाल्लेलं असते ते इन प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन इट इज ब्रेक डाऊन इन टू सिम्पल फॉर्म, म्हणून त्याला काय म्हटलं जाते तर इट इज दॅट रेस्पिरेशन इट इज अ ऑक्सिडेशन प्रोसेस. म्हणजेच यामध्ये काय होते तर ऑक्सिजन यूज केला जातोय आणि कॉम्प्लेक्स फॉर्मचं ब्रेकडाऊन कशामध्ये होते, सिम्पल फॉर्ममध्ये. ही जी प्रोसेस आहे ज्यावेळी कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस इज आर ब्रेक डाऊन इन टू सिम्पल फॉर्म, त्याला काय म्हणतो आपण कॅटाबॉलिक प्रोसेस म्हणतो. मेटाबॉलिक, ॲनाबॉलिक, कॅटाबॉलिक तुम्हाला माहिती आहे, चयापचय, चय आणि अपचय. कॅटाबॉलिकमध्ये काय होतंय, कॉम्प्लेक्स फॉर्मचं ब्रेकडाऊन सिम्पल फॉर्ममध्ये होतं, म्हणजे कार्बोहायड्रेटचं ब्रेकडाऊन कशामध्ये होणार आहे तर ग्लुकोजमध्ये होणार आहे. प्रोटीन्सचं ब्रेकडाऊन कशामध्ये होणार, अमायनो ॲसिड्समध्ये, म्हणजे तिथं ब्रेकडाऊन होत आहे. म्हणून जर का रेस्पिरेशनची डेफिनेशन आपल्याला करायची झाली तर काय करणार, तर रेस्पिरेशन इज अ कॅटाबॉलिक प्रोसेस वेअर कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक सबस्टेट इज ऑक्सिडाइज्ड, कारण तिथं ऑक्सिजन यूज होणार आहे, इज ऑक्सिडाइज्ड टू सिम्पल कॉम्पोनंट्स टू जनरेट बायोलॉजिकल एनर्जी. मग तिथं ब्रेकडाऊन होणार सिम्पल फॉर्ममध्ये आणि काय होणार आहे तर एनर्जी रिलीज होणार आहे, जी कशाच्या फॉर्ममध्ये असणार आहे, ATPच्या फॉर्ममध्ये. मग हे जे रेस्पिरेशन आहे हे रेस्पिरेशन दोन प्रकारचे असते, एरोबिक आणि अनएरोबिक रेस्पिरेशन. मग एरोबिक आणि अनएरोबिक रेस्पिरेशन माहिती आहे तुम्हाला. एरोबिक मीन्स इट इज टेक्स प्लेस इन प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन आणि अनएरोबिक मीन्स इट इज टेक्स प्लेस इन अब्सेन्स ऑफ ऑक्सिजन. अशा प्रकारे काय असते तर हे दोन टाईप्स आहेत रेस्पिरेशनचे, एरोबिक आणि अनएरोबिक रेस्पिरेशन. मग त्यानंतर आपण बघणार आहे की हे एरोबिक रेस्पिरेशन असू दे किंवा अनएरोबिक रेस्पिरेशन असू दे. मग हे एरोबिक आणि अनएरोबिक रेस्पिरेशनमध्ये पुढच्या स्टेप्स ज्या आहेत त्या स्टेप्स कुठल्या आहेत ते आपण बघणार आहे. त्यामध्ये फर्स्ट स्टेप आपण बघितली रेस्पिरेशनची, तर ती कुठली आहे, इट इज ग्लायकॉलिसिस. मग ग्लायकॉलिसिसमध्ये काय होते बघा, तर ग्लायकॉलिसिसमध्ये कार्बोहायड्रेट फूड खाल्ला आपण, त्याचं कन्व्हर्जन किंवा सिम्पल फॉर्ममध्ये कन्व्हर्जन झालं, ते म्हणजे कशामध्ये झालं, ग्लुकोजमध्ये. ग्लायकॉलिसिसमध्ये काय होते तर हा जो ग्लुकोज मॉलिक्यूल आहे या ग्लुकोज मॉलिक्यूलचं ब्रेकडाऊन हे कशामध्ये होते तर पायरुवेटमध्ये होत असते किंवा पायरुविक ॲसिड म्हणतो आपण त्याला. पायरुवेट किंवा पायरुविक ॲसिड. मग हे ग्लुकोजचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होते, पायरुवेटमध्ये. मग ही जी प्रोसेस आहे त्याला काय म्हटलं जाते तर ग्लायकॉलिसिस. ग्लायकॉलिसिस इन्व्हॉल्व्स द ब्रेकडाऊन ऑफ ग्लुकोज मॉलिक्यूल इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक ॲसिड. 2 मॉलिक्यूल्स का, तर इथं ग्लुकोज मॉलिक्यूल्स 1 ग्लुकोज मॉलिक्यूल असतो, त्याचं ब्रेकडाऊन कशामध्ये होते तर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक ॲसिडमध्ये होत असते. ग्लुकोज जो आहे, ग्लुकोज हा काय 6 कार्बन कंपाऊंड आहे आणि पायरुवेट काय आहे तर 3 कार्बन कंपाऊंड आहे. मग आपण जशी फोड करतो आता 6 म्हटलं की 3+3 करतो किंवा 4+2 करतो. मग तसंच इथं काय तर एक ग्लुकोज मॉलिक्यूल ज्यामध्ये 6 कार्बन ॲटम्स आहेत आणि पायरुवेट ज्यामध्ये 3 कार्बन ॲटम्स आहेत,
त्यामुळे इथं काय होणार आहे, 6चं डिव्हिजन कशामध्ये होणार आहे, 3 + 3, म्हणजेच इथं काय होणार आहे, 2 पायरुवेटचे मॉलिक्युल्स तयार होणार आहे. मग हे कसं तयार होते, ही प्रोसेस आपल्याला ऑलरेडी झालेली आहे, तुमच्या बुकमध्ये पण ती आहे, ग्लायकोलिसिस. काय होते बघा, पहिल्यांदा ग्लुकोज जे आहे त्या ग्लुकोजचं कन्व्हर्जन ग्लुकोज 6 फॉस्फेटमध्ये होते. त्यानंतर ग्लुकोज 6 फॉस्फेटचं कन्व्हर्जन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेटमध्ये होते. त्यानंतर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेटचं फ्रुक्टोज 1,6 डायफॉस्फेट. त्यानंतर मग या फ्रुक्टोज 1,6 डायफॉस्फेटचं ब्रेकडाऊन होते कशामध्ये, तर 2 3 कार्बन कंपाऊंड्समध्ये. मग हे 3 कार्बन्स कंपाऊंड कुठले आहे, तर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आणि दुसरा आहे कुठला, डायहायड्रॉक्सी ॲसिटोन फॉस्फेट. मग त्यानंतर काय होते बघा, तर हा डायहायड्रॉक्सी ॲसिटोन फॉस्फेट जो आहे आणि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हे दोन्ही काय आहेत, एकमेकांचे आयसोमर्स असतात. त्यामुळं आयसोमर्स असल्यामुळं डायहायड्रॉक्सी ॲसिटोनचं कन्व्हर्जन परत काय होते, लगेच ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेटमध्ये होते. म्हणजे इथं काय झालं, तर या स्टेजेसमध्ये, या स्टेप्समध्ये एका ग्लुकोजपासून जो 6 मॉलिक्यूल कार्बन कंपाऊंड आहे त्याचं ब्रेकडाऊन 2 मॉलिक्युल्समध्ये झालं आणि ते कुठलं आहे, तर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. त्यानंतर मग हा जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आहे त्याचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होणार आहे, 1,3 डायफॉस्फॉर बिसफॉस्फोग्लिसरेट. त्यानंतर त्याचं कन्व्हर्जन 3 फॉस्फोग्लिसरेट, त्यानंतर 2 फॉस्फोग्लिसरेट, त्यानंतर 2 फॉस्फोइनॉल पायरुविक ॲसिड आणि लास्टला काय होणार आहे, पायरुवेट फॉर्म होणार आहे. मग इथं काय होणार आहे, इथं 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, परत इथं परत 2 मॉलिक्युल्स मिळणार. पुढं काय होणार आहे, हे 3 कार्बन कंपाऊंड असल्यामुळं 2-2 मॉलिक्युल्स आपल्याला मिळत जाणार आहेत. अशा प्रकारे काय होणार आहे, तर एका ग्लुकोज मॉलिक्यूलपासून आपल्याला फायनली काय होणार आहे, तर 2 पायरुवेट्स मिळणार आहेत. मग या ग्लायकोलिसिसमध्ये जे मेजर क्वेश्चन्स विचारले जातात, एकतर तुम्हाला हे जे स्टेप्स आहेत किंवा इंटरमिडिएट कंपाऊंड्स आहेत ते तुम्हाला पाठच असले पाहिजेत. म्हणजे आपण ही सिरीज जर का बघितली, ग्लुकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 डायफॉस्फेट, देन 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड किंवा इथं नाव दिलं हे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, त्यानंतर 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट, त्यानंतर 3 फॉस्फोग्लिसरेट, त्यानंतर 2 फॉस्फोग्लिसरेट, त्यानंतर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट आणि मग पायरुवेट. हे जे इंटरमिडिएट कंपाऊंड जे आहेत जे मध्ये मध्ये फॉर्म होतात ते तुम्हाला माहिती पाहिजे, कारण कुठल्याही स्टेप्सला इथं टोटल बघा 10 स्टेप्स आहेत. कुठल्या स्टेपला कुठला मॉलिक्यूल फॉर्म होतं ते विचारले जातात. किंवा परत काय विचारलं जाते बघा याच्यामध्ये, तर आयसोमर्स कुठं फॉर्म होतात ते विचारले जाते. मग आयसोमर्स म्हणजे काय, दे आर हॅव्हिंग सेम स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला किंवा अँड डिफरंट मॉलिक्युलर फॉर्म्युला, म्हणजे सेम मॉलिक्युलर फॉर्म्युला बट डिफरंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला. मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सेम असतो, म्हणजे ग्लुकोज 6 फॉस्फेट आणि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट या दोन्हीचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सेम असतो, पण स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला तेवढा डिफरंट असतो, म्हणजे OHची पोझिशन ही डिफरंट असते. मग इथं आपण बघितलं तर 2 ठिकाणी आयसोमर्स आहेत, एक ग्लुकोज 6 फॉस्फेट आणि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट आणि दुसरं कुठं आहे तर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट अँड डायहायड्रॉक्सी ॲसिटोन फॉस्फेट. त्यानंतर परत तुम्हाला आणखीन विचारलं जाते बघा, तर इथं ब्रेकडाऊन कुठल्या फेजला होते हे आपण बघितलं तर पहिली स्टेप जी आहे ग्लुकोज 6 फॉस्फेट टू ग्लुकोज 6 फॉस्फेट, यामध्ये काय झालंय तर एक फॉस्फेट ग्रुप ॲड झाला. म्हणजे पहिली जी रिॲक्शन आहे किंवा पहिली जी स्टेप आहे ती स्टेप कुठली आहे बघा, इट इज अ फॉस्फोरायलेशन. फॉस्फोरायलेशन मीन्स ॲडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप. ग्लुकोजच्या 6 कार्बनला काय झाला, फॉस्फेट ग्रुप इथं ॲड झाला. त्यामुळं ही पहिली स्टेप कुठली आहे, फॉस्फोरायलेशन. हे तुम्हाला बुकमध्ये तुमच्या डिटेलमध्ये दिलेलं आहे. त्यानंतर दुसऱ्या स्टेपमध्ये काय झालंय बघा, ग्लुकोज 6 फॉस्फेटचं कन्व्हर्जन त्याच्याच आयसोमरमध्ये झालेलं आहे, ज्याचं नाव आहे फ्रुक्टोज 6
फॉस्फेट. त्यामुळं सेकंड स्टेप जी आहे ही स्टेप कुठली आहे बघा, इट इज आयसोमरायझेशन. इथं आणि इथं तुम्हाला एन्झाईमचं नाव पण दिलंय, फॉस्फोहेक्झोज आयसोमरेज. इथं हेक्झोकायनेज दिलंय. हेक्झोकायनेज का, हेक्झो मीन्स 6 म्हणजे त्याच्या 6th ग्रुप ग्लुकोज 6 कार्बन असणारा कंपाऊंड आहे, त्यामध्ये फॉस्फेट ग्रुप ॲड झाला म्हणून हेक्झोकायनेज. नंतर आयसोमरायझेशन झालं इथं, म्हणजे ग्लुकोज 6 फॉस्फेटचा आयसोमर तयार झाला, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट. त्यामुळं एन्झाईम कुठला आहे, फॉस्फोहेक्झोकायनेज. आणि ही स्टेप कुठली आहे तर आयसोमरायझेशन. म्हणजे सेकंड स्टेप कुठली आली, आयसोमरायझेशन. फर्स्ट फॉस्फोरायलेशन. त्यानंतर थर्ड स्टेपमध्ये काय झालं बघा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इट इज कन्वर्टेड इंटू फ्रुक्टोज 1,6 डायफॉस्फेट. म्हणजे एकच फॉस्फेट ग्रुप इथं होता, त्यामध्ये आणखीन एक फॉस्फेट ग्रुप ॲड झालेला आहे. अगेन अनदर वन फॉस्फेट ग्रुप इज ॲडेड. म्हणजेच काय झालं, फॉस्फेट ॲडिशन झाले म्हणून त्याला आणखीन परत काय म्हणणार आहे तर फॉस्फोरायलेशन. म्हणजे इथं पहिल्या स्टेपला फर्स्ट फॉस्फोरायलेशन झालं, थर्ड स्टेपला सेकंड फॉस्फोरायलेशन झालं. सेकंड स्टेप कुठली आहे, आयसोमरायझेशनची. मग इथं आपल्याला फ्रुक्टोज 1,6 डायफॉस्फेट मिळालं. त्यानंतर नेक्स्ट स्टेप कुठली आहे बघा, तर फ्रुक्टोज 1,6 डायफॉस्फेट जे आहे, हा इथंपर्यंत आहे काय, 6 कार्बन कंपाऊंड आहे. याचं आता ब्रेकडाऊन झालं कशामध्ये, 2,3 कार्बन कंपाऊंडमध्ये. त्यामुळं इथं ही जी स्टेप आहे, फोर्थ स्टेप, इट इज ऑफ क्लिवेज. क्लिवेज मीन्स ब्रेकडाऊन झालं. त्यानंतर फोर्थ स्टेप झाली. त्यानंतर फिफ्थ स्टेपमध्ये काय होणार आहे, हे 3 ग्लिसरॉल्डेट 3 फॉस्फेट तर आहेच, पण हा डायहायड्रॉक्सी ॲसिटोन फॉस्फेट जो आहे त्याचं काय झालं, आयसोमरायझेशन झालं कशामध्ये तर ग्लिसरॉल्डेट 3 फॉस्फेटमध्ये. त्यामुळे इथं काय मिळाले तर आपल्याला 2 मॉलिक्युल्स मिळाले ग्लिसरॉल्डेट 3 फॉस्फेटचे. त्यामुळे नेक्स्ट स्टेप जी आहे आफ्टर क्लिवेज, इट इज अगेन ऑफ आयसोमरायझेशन. त्यानंतर फिफ्थ स्टेप झाली आयसोमरायझेशन. त्यानंतर मग ग्लिसरॉल्डेट 3 फॉस्फेट जो आहे, त्या ग्लिसरॉल्डेट 3 फॉस्फेट इट इज कन्वर्टेड इंटू 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरेट. मग इथं काय झालं बघा, तर इथं ग्लिसरॉल्डेट 3 फॉस्फेट जो आहे त्याचं काय झालं तर ऑक्सिडेशन झालं. त्याचबरोबर काय झालं, तर फॉस्फोरायलेशन झालं. मग ऑक्सिडेशन झालं. ऑक्सिडेशनमध्ये काय होणार आहे तर इथं हायड्रोजन रिलीज होणार आहे. आणि हा हायड्रोजन मग इथं कोण ॲक्सेप्ट करते तर हा जो कोएन्झाईम आहे NADH. आणि इथं काय तयार होते, NADH2 म्हणजेच NADH+H+ तयार होते. मग इथं काय झालं, ऑक्सिडेशन पण झालं, फॉस्फोरायलेशन पण झालं. त्यामुळे ही जी स्टेप आहे ही स्टेप कुठली आहे बघा, इट इज ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरायलेशन. नेक्स्ट स्टेप आपण बघणार आहे ॲसिटायलेशन. ॲसिटायलेशन means that pyruvic acid it is converted into acetyl CoA. That process it is takes place into the inner mitochondrial space. Inner mitochondrial space means the space between the outer
अँड इनर मेम्ब्रेन ऑफ मायटोकॉन्ड्रिया, म्हणजे मायटोकॉन्ड्रियाचं आउटर मेम्ब्रेन आणि इनर मेम्ब्रेन असते, त्यामध्ये जी स्पेस असते तिथं हे ॲसिटायलेशन होत असते. जसं ग्लायकॉलिसिस सायटोप्लाझममध्ये होते तसं ॲसिटायलेशन कुठं होते तर इनर मायटोकॉन्ड्रियल स्पेसमध्ये. त्यानंतर मग इथं पायरुवेटचं कन्वर्जन ॲसिटिल कोएमध्ये कसं होते बघा, तर हिअर देर इज अ टेक्स प्लेस टू प्रोसेसेस, एक म्हणजे ऑक्सिडेशन आणि दुसरं आहे डिकार्बोझायलेशन. ऑक्सिडेशन पण होतं आणि डिकार्बोझायलेशन पण होते. ऑक्सिडेशनमध्ये काय होते, हायड्रोजन रिलीज होतो, तो या NAD ॲक्सेप्ट करतो आणि इथं काय तयार होते, NADH+H+, म्हणजेच NADH2 तयार होतो. आणि CO2 जो आहे तो रिलीज होतो आणि त्यामध्ये COA कोएन्झाइम A ग्रुप ॲड होतो आणि इथं काय तयार होते, ॲसिटिल कोए. मग इथं तुम्हाला काय विचारलं जाते बघा, तर पायरुविक ॲसिड इथं काय असणार आहेत, 2 मॉलिक्युल्स असणार आहेत पायरुवेटचे, त्यामुळे इथं काय होणार, परत 2 NADH2 तयार होणार आहेत आणि CO2 रिलीज होणार आहे. 2 CO2 तिथं रिलीज होणार आहेत. मग ही जी प्रोसेस आहे कुठल्या, ऑक्सिडेटिव्ह डिकार्बोझायलेशनची प्रोसेस आहे, जिथं हायड्रोजन रिलीज होतो, CO2 रिलीज होतो आणि कोएन्झाइम ॲड होत असतो. इथं तुम्हाला NADH2 बद्दल विचारलं, हाऊ मेनी NADH2 आर फॉर्म. इथं 2 NADH2 तयार होतात. मग हे NADH2चं काय होणार आहे, परत टर्मिनल ऑक्सिडेशन होऊन त्यापासून ATP फॉर्म होणार आहे. मग हे जे ॲसिटायलेशन आहे, हे ॲसिटायलेशन काय करते बघा, तर पुढची जी स्टेप आपण बघणार आहे क्रेब्स सायकल. तर ग्लायकॉलिसिस आणि क्रेब्स सायकल या दोन्हीला कनेक्ट करायचं काम करते. त्यामुळं ही जी प्रोसेस आहे ॲसिटायलेशनची, याला काय म्हटलं जाते, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लायकॉलिसिस अँड क्रेब्स सायकल. मग इथं हा ॲसिटिल कोए जो आहे, हा ॲसिटिल कोए काय केले जातात, इट इज यूज्ड ॲज अ सबस्ट्रेट फॉर द क्रेब्स सायकल. हा क्रेब्स सायकलसाठी सबस्ट्रेट म्हणून यूज केला जातो, म्हणून त्याला काय म्हटले, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द ग्लायकॉलिसिस अँड क्रेब्स सायकल. त्यानंतर पुढं आपण बघणार आहे नेक्स्ट स्टेप एरोबिक रेस्पिरेशनची, ती म्हणजे कुठली आहे, क्रेब्स सायकल. दॅट क्रेब्स सायकल इट इज ऑल्सो नोन ॲज TCA cycle or सायट्रिक ॲसिड सायकल. 3 नाव आहेत, क्रेब्स सायकल, TCA सायकल और सायट्रिक ॲसिड सायकल. क्रेब्स सायकल का म्हटलं, तर हॅन्स क्रेब या सायंटिस्टनं काय केलं, ही सायकल शोधून काढली म्हणून त्याला क्रेब्स सायकल म्हटले. TCA मीन्स ट्राय कार्बोझायलिक ॲसिड सायकल. म्हणजे याच्यामध्ये जे इंटरमिडिएट कंपाऊंड आहे त्याच्यामध्ये काय 3 कार्बोक्सिल ग्रुप आहेत, म्हणून त्याला काय म्हटलंय, ट्राय कार्बोझायलिक ॲसिड सायकल और TCA सायकल. नंतर सायट्रिक ॲसिड का म्हटलंय, तर याच्यामध्ये फर्स्ट स्टेबल कंपाऊंड जो तयार होतो तो कुठला आहे, सायट्रिक ॲसिड म्हणजे सायट्रेट, म्हणून त्याला काय म्हटलंय, सायट्रिक ॲसिड सायकल. अशी ही 3 नावं आहेत, क्रेब्स सायकल, TCA सायकल अँड सायट्रिक ॲसिड सायकल. मग ह्यामध्ये तुम्हाला काय विचारलं जाते बघा, तर त्यामध्ये तुम्हाला सगळ्यात अगोदर ही सायकल माहीत पाहिजे. या सायकलमधले हे जे इंटरमिडिएट कंपाऊंड्स आहेत ते माहीत पाहिजेत. बघा ॲसिटिल कोए मिळाला आपल्याला, ॲसिटिल कोए मिळाल्यानंतर त्या ॲसिटिल कोए त्याचं कन्व्हर्जन पुढं काय होते, तर ॲसिटिल कोएचं कन्व्हर्जन पहिल्यांदा सायट्रेटमध्ये, मग सी सायकॉनेटेड, मग आयसोसायट्रेट, मग ऑक्झॅलोसक्सिनेट, मग अल्फा कीटोग्लुटारेट, त्यानंतर सक्सिनिल कोए, सक्सिनेट, फ्युमॅरेट, मॅलेट, ऑक्झॅलो ॲसिटेट अँड अगेन इट इज कन्वर्टेड इन टू द सायट्रेट. म्हणजे ही सायकल अशी कंप्लीट होत असते. ही इंटरमिडिएट कंपाऊंडची नावं तुम्हाला माहीत पाहिजेत. मग या सायकलमध्ये आपण बघायला गेलो तर इथं हा जो मेन आहे NADH2,
हे किती वेळा फॉर्म होतं आहे, कुठल्या कुठल्या स्टेपला फॉर्म होतं आहे ते विचारले जाते. हाऊ मेनी NaDH2 आर फॉर्म ॲट विच स्टेप. त्यानंतर FADH2 कुठल्या स्टेपला फॉर्म होतं आहे, किती फॉर्म होतात. त्यानंतर आणखीन काय विचारल्यानंतर बघा ATP फॉर्मेशन किती होतं आहे. सगळ्यात आधी आपण बघूया NaDH2. NaDH2 कुठं कुठं कधी कधी फॉर्म होते बघा. तर इथं आपण बघितलं तर हे फर्स्ट ऑक्सिडेशन आहे व्हेन आयसोसायट्रेट इज कन्वर्टेड इंटू ऑक्झॅलोसक्सिनेट. त्यानंतर सेकंड कुठं आहे बघा ऑक्सिडेशन व्हेन अल्फा कीटोग्लुटारेट इज कन्वर्टेड इंटू succinyl CoA. And third NaDH2 is formed from malate to oxaloacetate. Means 3 NaDH2 these are formed at 3 steps. From when isocitrate is converted into oxalosuccinate, then alpha ketoglutarate is converted into succinyl CoA, and when malate is converted into oxalosuccinate. Then FADH2 कधी तयार होतो when succinyl CoA is converted into succinate. हे तुमच्या बुकमध्येही आताच्या बोर्ड 11वी बोर्डच्या बुकमध्ये ही जी स्टेप दिला ही चुकीची दिली. ॲक्च्युअली व्हेन सक्सिनेट इज converted into fumarate, at that time FADH2 is formed. This is wrong. FADH2 is formed when succinate is converted into fumarate, and ATP it is formed when succinyl CoA is converted into succinate. ह्या स्टेप्स तुम्हाला लक्षात ठेवायला पाहिजे. टोटल 3 NaDH2 are formed, 1 FADH2 is formed and 1 ATP is formed. यामध्ये 3 NaDH2 कधी फॉर्म होतात ते स्टेप्स तुम्हाला माहिती पाहिजेत. आयसोसायट्रेट टू ऑक्झॅलोसक्सिनेट, त्यानंतर अल्फा कीटोग्लुटारेट टू सक्सिनिल CoA आणि मॅलेट टू ऑक्झॅलोसक्सिनेट. FADH2 हे सहज लक्षात ठेवू शकतो आपण. फ्युमॅरेट FF means when succinate is converted into fumarate, and ATP when succinyl CoA is converted into succinate. इथं काय होतंय, GTP पहिल्यांदा फॉर्म होते. GTP अनस्टेबल असल्यामुळं त्याचं कन्वर्जन लगेच कशामध्ये होत असते, ATP मध्ये. ह्या तिन्हीवरती हा क्वेश्चन विचारला जातो. त्यानंतर आणखीन काय विचारलं जाते बघा, डिहायड्रेशन किती वेळा होते आणि हायड्रेशन किती वेळा होते. तर या क्रेब्स सायकलमध्ये डिहायड्रेशन किती वेळा होते बघा. इट इज dehydration, it is takes place when citrate is converted into C-cyclonate. म्हणजे इथं पहिल्यांदा झालं. डिहायड्रेशन. त्यानंतर आणखीन कुठं होते बघा डिहायड्रेशन. फक्त एका स्टेपला डिहायड्रेशन होतं व्हेन सायट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू सी सायकोनिटेट. त्यानंतर हायड्रेशन मीन्स ॲडिशन ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल. ते कधी होते बघा ॲडिशन ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल. इथं आपण बघितलं तर व्हेन ॲसिटिल CoA इज कन्वर्टेड इनटू सायट्रेट. Here first water molecule is utilized. दुसरा कुठं बघा सी सायकोनिटेट टू आयसोसायट्रेट सेकंड.
त्यानंतर आणखीन कुठं आहे बघा, तर थर्ड, when fumarate is converted into malate. म्हणजे टोटल 3 वॉटर मॉलिक्युल्स हे काय केले जातात, वापरले जातात आणि एकच वॉटर मॉलिक्यूल हा काय होतो, रिलीज होतो. म्हणजे हायड्रेशन 3 वेळा होतं आणि डिहायड्रेशन किती वेळा होते, तर एकदाच होत असते. त्यानंतर यामध्ये हे जे इम्पॉर्टंट पॉईंट्स तुम्हाला सांगितले बघा, तुम्ही क्रेब्स सायकल असं लिहून त्याखाली हे इम्पॉर्टंट पॉईंट्स नोट डाऊन करून ठेवू शकता, जो तुम्ही CETचा अभ्यास करताना त्याचा उपयोग होऊ शकतो. त्यानंतर क्रेब्स सायकल नंतर नेक्स्ट आपण बघणार आहे स्टेप, इट इज अ टर्मिनल ऑक्सिडेशन, किंवा आपण त्याला काय म्हणतो, तर इट इज ऑल्सो नोन ॲज ETS or ETC, means electron transport chain or electron transport system. यामध्ये आपल्याला महत्त्वाचं काय आहे बघा, तर दॅट इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्टची सिस्टीम इट इन्क्लूड्स सायटोक्रोम्स. इट इज हॅव्हिंग सायटोक्रोम्स. मग सायटोक्रोम म्हणजे काय हे आपल्याला माहिती पाहिजे. तर सायटोक्रोम्स जे आहेत, these cytochromes, they are cytochrome B, cytochrome C1, C2, then A and A3. These cytochromes are present in that electron transport system. These are iron containing compounds. त्यामध्ये काय असते, आयर्न असते, आयर्न कंटेनिंग कंपाऊंड्स. हे काय करतात बघा, तर सायटोक्रोम्स, हे सायटोक्रोम्स काय करतात, दे आर इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्टर्स. इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्ट करत असतात. मग आता इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्टर्स आहेत, मग इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्ट करून काय करतात हे आपण या ETS इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीममध्ये आपण बघणार आहे. तर इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीममध्ये काय होत असते, तर NaDH2 आणि FADH2 यांचं कंप्लीट टोटल ऑक्सिडेशन होते आणि या एका NaDH2 पासून आपल्याला 3 ATP मिळतात आणि एका FADH2 पासून 2 ATPs मिळतात. 1 NaDH2 in terminal oxidation it will form 3 ATPs. 1 FADH2 in terminal oxidation it will form 2 ATPs. मग हे 3 ATPs आणि 2 ATPs बघा. NaDH2 फॉर एक्झाम्पल आपण घेऊया पहिला NaDH2. तर NaDH2चं काय होतं, व्हेन दॅट NaDH2 कुठं तयार होते बरं, NaDH2 ग्लायकॉलिसिसमध्ये होतं आहे, ॲसिटायलेशनमध्ये होतं आहे आणि क्रेब्स सायकलमध्ये पण हे NaDH2 तयार होते. मग NaDH2 जे आहे ते काय होते, तर मायटोकॉन्ड्रियामध्ये तुम्हाला माहिती आहे की मायटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टे असतात, त्यावरती काय असतात, तर ऑक्सिझोम्स असतात. हे स्टॉक लाईक स्ट्रक्चर असते मायटोकॉन्ड्रियावरती. तिथं काय होत असते, तर हे टर्मिनल ऑक्सिडेशन होत असते. मग ते NaDH2 FADH2 ह्या ऑक्सिझोम्समध्ये येतात आणि ऑक्सिझोम्समध्ये मग काय होते बघा, तर NaDH2 त्याचं परत ब्रेकडाऊन होते NaDH N+H+ मध्ये. आणि मग हा H जो आहे, हा इथं H तयार झाला, मग ते जसं प्रोटॉन इथं रिलीज होतो तसंच इथं हा इलेक्ट्रॉनसुद्धा रिलीज होतो
आणि मग हा इलेक्ट्रॉन काय होतो तर या सायटोक्रोम सिरीजमधून पास होत असतो. B, C, A3. आणि हा इलेक्ट्रॉन ज्यावेळी या सिरीजमधून पास होत असतो त्यावेळी त्या इलेक्ट्रॉनची एनर्जी काय होत्या तर ATP फॉर्मेशनसाठी यूज केली जाते. आणि मग या एका NADH2 पासून 3 ATP आणि एका FADH2 पासून 2 ATP फॉर्म होतात. तर अशा प्रकारे सायटोक्रोम्स इलेक्ट्रॉन टर्मिनल ऑक्सिडेशनमध्ये अतिशय महत्त्वाचे काम करतात. इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्ट करतात आणि त्या इलेक्ट्रॉनची एनर्जी यूज करून काय तयार करत असतात तर ATP फॉर्म करत असतात. मग इथं NADH2चं ब्रेकडाऊन NADH+ आणि इलेक्ट्रॉनमध्ये. इलेक्ट्रॉन कुठून येतो ज्यावेळी NADH2 किंवा FADH2चं ब्रेकडाऊन होत असतं. त्यानंतर इथं मग हा H+ आयन किंवा प्रोटॉन तयार होतो. हा प्रोटॉन काय होतो शेवटी याच्यापासून काय तयार होते ॲट लास्ट इट विल फॉर्म अ वॉटर मॉलिक्यूल अँड दॅट वॉटर मॉलिक्यूल विच इज फॉर्मड इन टर्मिनल ऑक्सिडेशन. टर्मिनल ऑक्सिडेशनमध्ये जो वॉटर मॉलिक्यूल तयार होतो त्या वॉटर मॉलिक्यूलला काय म्हटलं जाते मेटॅबॉलिक वॉटर. अशा प्रकारे काय होत असते तर हे टर्मिनल ऑक्सिडेशन होत असते. मग या टर्मिनल ऑक्सिडेशनमध्ये आणखीन तुम्हाला काय काय विचारतात बघा तर सायटोक्रोम जे आपण बघितले ते सायटोक्रोम सिरीज विचारतात. म्हणजे त्यांचा सिक्वेन्स विचारतात. मग हा सिक्वेन्स कसा असतो तर इट इज अ सायटोक्रोम B, C1, देन सायटोक्रोम C, देन सायटोक्रोम A अँड सायटोक्रोम A3. अशा प्रकारे हा सिक्वेन्स असतो B, C, A1 अँड A3. त्यानंतर आणखीन काय विचारतात बघा तर मेटॅबॉलिक वॉटरबद्दल विचारतात. हे मेटॅबॉलिक वॉटर काय होते तर लास्ट स्टेपला फॉर्म होते. मग हा हायड्रोजन कुठून आला आपल्याला NADH2 पासून. आणखीन वॉटर मॉलिक्यूलमध्ये काय असतं ऑक्सिजन. हा ऑक्सिजन कुठून येणार आहे जो आपण रेस्पिरेशनमधून घेत असतो. त्यानंतर 3 NADH2 पासून 3 ATP कुठल्या स्टेपला फॉर्म होतात आणि एका FADH2 पासून 2 ATP कुठल्या स्टेपला फॉर्म होतात हे पण विचारतात तुम्हाला. मग ते कुठल्या स्टेपला फॉर्म होतात बघा NADH2 पासून. तर NADH2 आपण अगोदर बघूया. ज्यावेळी NADH2चं कन्व्हर्जन NAD मध्ये होतं म्हणजे त्याचं ऑक्सिडेशन होतं त्यावेळी तिथं काय होतो फर्स्ट ATP फॉर्म होतो. त्यानंतर मग इलेक्ट्रॉन जो आहे हा इलेक्ट्रॉन पुढे सायटोक्रोम सिरीजमधून पास होतो. मग सायटोक्रोम सिरीजमधून पास होत असताना ज्यावेळी तो सायटोक्रोम B कडून सायटोक्रोम C ला जातो त्यावेळी सेकंड ATP फॉर्म होतो. आणि थर्ड ATP कधी तर ज्यावेळी तो सायटोक्रोम A कडून सायटोक्रोम A3 ला जातो त्यावेळी थर्ड ATP फॉर्म होत असतो. अशा प्रकारे एका NADH2 पासून हे 3 ATP फॉर्म होतात. आणि FADH2 पासून कधी फॉर्म होतात ज्यावेळी सायटोक्रोम B कडून सायटोक्रोम C ला तो पास होतो त्यावेळी फर्स्ट ATP फॉर्म होतो आणि सायटोक्रोम A कडून A3 ला ज्यावेळी पास होतो त्यावेळी सेकंड ATP फॉर्म होतात. अशा प्रकारे एका NADH2 पासून 3 ATPs अँड 1 FADH2 पासून 3 ATPs फॉर्म होत असतात. हे झालं काय तर आपण बघितलं आता टर्मिनल ऑक्सिडेशन. ह्या काय झालं तर 3 स्टेप्स आपण बघितल्या एरोबिक रेस्पिरेशनमध्ये. एक ग्लायकॉलिसिस, देन ॲसिटायलेशन, देन क्रेब्स सायकल अँड टर्मिनल ऑक्सिडेशन. 4 स्टेप्स आहेत. ग्लायकॉलिसिस काय दोन्हीमध्ये एरोबिक आणि अनएरोबिकमध्ये कॉमनच असते. अनएरोबिकमध्ये काय होते ग्लायकॉलिसिसमध्ये पायरुवेट फॉर्म होते. ते पायरुवेटचं कन्व्हर्जन एकतर अल्कोहोलिक फर्मेंटेशन होते किंवा ॲसिड फर्मेंटेशन होते. तिथं कंप्लीट ऑक्सिडेशन होत नाही त्यामुळे तिथं एनर्जी जी प्रोड्यूस होते ती सुद्धा काय असतं इट इज ऑल्सो इन स्मॉल अमाऊंट ॲज कम्पेअर्ड टू
एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिकमध्ये ग्लायकॉलिसिसमध्ये पायरुवेट फॉर्म होते, त्यानंतर ॲसिटायलेशन होते, तिथे ॲसिटिल कोए फॉर्म होते, त्यानंतर त्या ॲसिटिल कोए सबस्ट्रेट म्हणून यूज केला जातो कशामध्ये, क्रेब्स सायकलमध्ये. आणि क्रेब्स सायकलमध्ये कंप्लीट ऑक्सिडेशन होते. तिथं आपल्याला 3 NADH2 1 FADH2 1 ATP मिळतो. ग्लायकॉलिसिसमध्ये बघितलं तर आपल्याला 2 NADH2 आणि 2 ATP मिळतात. नंतर ॲसिटायलेशनमध्ये सुद्धा आपल्याला 2 NADH2 मिळतात. आणि टर्मिनल ऑक्सिडेशनमध्ये काय होते, जे NADH2 किंवा FADH2 असतं त्याचं टर्मिनल ऑक्सिडेशन होऊन आपल्याला प्रत्येकापासून एका NADH2 पासून 3 ATP आणि एका FADH2 पासून 2 ATP मिळतात. हे झालं आपण काय तर एरोबिक रेस्पिरेशन. आता आपण पुढे बघणार आहे काय तर या एरोबिक रेस्पिरेशनची बॅलन्स शीट आपण बघणार आहे. बॅलन्स शीट म्हणजे टोटल किती ATP ज्यावेळी एक ग्लुकोज मॉलिक्यूल यूज केला जातो त्या एका ग्लुकोज मॉलिक्यूलपासून आपल्याला किती एनर्जी, किती ATPs मिळतात ते आपण बघणार आहे. मग हा चार्ट तुम्हाला तुमच्या बुकमध्ये पण दिलेला आहे बघा. स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन फर्स्ट आहे कुठली, ग्लायकॉलिसिस. ग्लायकॉलिसिसमध्ये आपण बघितलं की 2 ATP कंझ्युम झाले आहेत म्हणजे यूज केलेले आहेत. सबस्ट्रेट लेवलला 4 ATP फॉर्म झाल्या, 2 ATP तिथं फॉर्म झाल्या होत्या म्हणजे टोटल 4 ATPs. त्यानंतर आपल्याला याच्यामध्ये आणखी 2 NADH2 सुद्धा मिळाले होते. त्या 2 NADH2 पासून आपल्याला किती ATP मिळणार आहे, 2 × 3 म्हणजे 6 ATPs मिळणार आहे. तिथं FADH2 फॉर्म होतो का, नाही. मग टोटल किती ATP फॉर्म होतात तिथं बघा. ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरायलेशनमध्ये 4 ATP सबस्ट्रेट लेवलला म्हणजे तिथंच त्या प्रोसेसमध्ये फॉर्म झाले आणि 6 ATP कुठं फॉर्म झाल्या, टर्मिनल ऑक्सिडेशनमध्ये. टोटल किती ATP, 6 + 4 टोटल 10 ATP फॉर्म झाले. पण त्यामधलं 2 यूज केल्या जातात म्हणून ग्लायकॉलिसिसमध्ये नेट अमाऊंट ऑफ ATPs प्रोड्युस्ड दीज आर 8. त्यानंतर ॲसिटायलेशन. ॲसिटायलेशनमध्ये काय ATP मिळालं का आपल्याला, नाही. तिथं कुठं ATP यूज केला आहे का, नाही. तिथं आपल्याला फक्त 2 NADH2 मिळाले. त्या 2 NADH2 पासून टर्मिनल ऑक्सिडेशनमध्ये किती ATP फॉर्म होणार आहे, 2 × 3 म्हणजे 6. त्यामुळे नेट अमाऊंट ऑफ ATPs प्रोड्युस्ड इन ॲसिटायलेशन इट इज 6. त्यानंतर क्रेब्स सायकल. क्रेब्स सायकलमध्ये आपण बघितलं सबस्ट्रेट लेवलला 1 ATP फॉर्म होतो. पण इथं आपण बघितलं तर आपल्याला जे ॲसिटिल कोए ॲसिटायलेशनमध्ये काय होणार, ग्लायकॉलिसिसमध्ये ग्लुकोजपासून 2 पायरुवेट मिळाले. त्या 2 पायरुवेटचं ॲसिटायलेशन झाल्यानंतर 2 ॲसिटिल कोए मिळणार आहेत. त्या 2 ॲसिटिल कोए काय होणार आहेत, पुढं क्रेब्स सायकलमध्ये जाणार आहेत. त्यामुळे ती क्रेब्स सायकल किती वेळा परफॉर्म होणार आहे, 2 वेळा परफॉर्म होणार आहे. त्यामुळे तिथं बुकमध्ये तुम्हाला एकच सायकल दाखवलेली आहे, म्हणजे एका मॉलिक्यूलसाठी दाखवलेली आहे. पण ॲक्च्युअली काय होणार आहे, ती रिपीट होणार आहे कशासाठी तर 2 ॲसिटिल मॉलिक्यूलसाठी. त्यामुळे तिथं जे तुम्हाला नंबर दिलेले आहेत ATP NADH2 ते काय असणार आहे, डबल असणार आहे. मग तिथं 1 ATP आपण दाखवला आहे पण ही 2 वेळा परफॉर्म होणार आहे. त्यामुळे तिथं सबस्ट्रेट लेवलला किती ATP फॉर्म होणार आहे, 2. त्यानंतर NADH2 3 आपण बघितलं पण 2 वेळा परफॉर्म होणार म्हणून टोटल किती NADH2, 6 NADH2 फॉर्म होणार आहेत. आणि त्यापासून टर्मिनल ऑक्सिडेशनमध्ये किती ATP फॉर्म होणार, 6 × 3 दॅट इज 18. त्यानंतर आणखीन आपल्याला काय मिळालं, क्रेब्स सायकलमध्ये FADH2 पण मिळाले. एका सायकलला 1 त्यामुळे 2 सायकलला 2 FADH2 असणार आहे. त्या 2 FADH2 पासून किती ATPs मिळणार आहेत, 2 × 2 मीन्स 4. मग इथं टर्मिनल ऑक्सिडेशनमध्ये क्रेब्स सायकलमध्ये किती ATP फॉर्म होणार आहेत, 6 NADH2 पासून आणि 2 FADH2 पासून टोटल 18 + 4 22. आणि नेट गेन जो असणार आहे तो किती असणार आहे, 2 सबस्ट्रेट लेवलचे 22 टर्मिनल ऑक्सिडेशनचे. त्यामुळे टोटल इथं काय होणार आहे तर 24 ATPs फॉर्म होणार आहेत. अशा प्रकारे
ग्लायकॉलिसिसमध्ये टोटल 8 ATPs, ॲसिटायलेशनमध्ये 6 ATPs आणि क्रेब्स सायकलमध्ये 24 ATPs फॉर्म होणार आहेत. नेट बेनिफिट जो आहे आणि या सगळ्यांचं मिळून आपल्याला एका ग्लुकोज मॉलिक्यूलपासून किती ATPs मिळणार आहेत तर 38 ATPs मिळणार आहेत. दॅट इज बॅलन्स शीट. यामध्ये तुम्हाला ही बॅलन्स शीटबद्दल सुद्धा विचारलं जाते की एका ग्लुकोज मॉलिक्यूलपासून किती ATP फॉर्म होणार आहे, किंवा ग्लायकॉलिसिसमध्ये किती ATP फॉर्म होतात, किती ATP युटिलाइज केले जातात, ॲसिटायलेशनमध्ये किती ATP फॉर्म होतात. मग सबस्ट्रेट टेबलला पण विचारू शकतात किंवा टर्मिनल ऑक्सिडेशनमध्ये पण विचारू शकतात. हे झालं की आपण बघितलं आता तर बॅलन्स शीट. त्यानंतर पुढं आपण बघणार आहे नेक्स्ट पॉईंट. इथं ही एक डायग्राम तुम्हाला दाखवलेला आहे, म्हणजे तुम्हाला हे जे काही रेस्पिरेशनच्या स्टेप्स सांगितल्या त्या स्टेप्स कुठं कुठं होतात त्याची ही डायग्राम आहे. समरी ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. बघा ग्लुकोज कुठं आहे, सायटोप्लाझममध्ये. ग्लुकोजचं ग्लायकॉलिसिस झालं, पायरुवेट फॉर्म झालं. कुठं झालं, सायटोप्लाझममध्ये. पायरुवेट कुठं गेलं तर ह्याच्यामध्ये आपलं मायटोकॉन्ड्रियामध्ये गेलं. मायटोकॉन्ड्रियामध्ये पायरुवेटचं कन्वर्जन ॲसिटिल कोएमध्ये झालं. हे ॲसिटिल कोए त्याचीच काय झालं, क्रेब्स सायकल परफॉर्म झाली परत मायटोकॉन्ड्रियामध्ये. क्रेब्स सायकलमध्ये जे काही NADH2 FADH2 फॉर्म झाले ते कुठं जाणार आहे, त्या ऑक्सिझोम्सवरती. तिथं टर्मिनल ऑक्सिडेशन होऊन काय होणार आहे, ATP फॉर्म होणार आणि 1 वॉटर मॉलिक्यूल फॉर्म होणार आहे. त्यानंतर नेक्स्ट आपण बघणार आहे रेस्पिरेटरी क्वेश्चन. रेस्पिरेटरी क्वेश्चनवरती मोस्टली क्वेश्चन प्रत्येक वर्षी विचारला जातो. बघा रेस्पिरेटरी क्वेश्चन म्हणजे काय, इट इज द रेशो ऑफ व्हॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज्ड अँड व्हॉल्यूम ऑफ O2 कन्झ्युम्ड. बघा फॉर एक्झाम्पल आपण घेतलं की रेस्पिरेशनमध्ये ग्लुकोज आपण हे रॉ मटेरियल सबस्ट्रेट म्हणून यूज केला तर काय आहे, ती रेस्पिरेशनची जी रिॲक्शन आहे ती रिॲक्शन आपण कशी लिहितो बघा. अशा प्रकारे आपण रेस्पिरेशनची रिॲक्शन ग्लुकोज प्लस O2 इट गिव्स CO2 H2 आणि ATP. मग इथं आपण बघितलं RQ काढायचं झाला तर व्हॉल्यूम ऑफ CO2 इव्हॉल्व किती आहेत बघा इथं, CO2 6 CO2, O2 किती आहेत बघा 6 O2. दोन्हींचा रेशो किती येतात 6 RQ इज इक्वल टू 1. हा जो रेशो आहे त्याला काय म्हटलं जातं, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन. आणि आपण आता बघितलं ग्लुकोज म्हणजेच कार्बोहायड्रेट. कार्बोहायड्रेटसाठी हा किती असतो, इट इज ऑलवेज 1. कारण का कार्बोहायड्रेटमध्ये जर का आपण बघितलं व्हॉल्यूम इव्हॉल्व CO2 इट इज इक्वल टू द व्हॉल्यूम युज्ड व्हॉल्यूम ऑफ ऑक्सिजन युज्ड. मग त्यानंतर प्रोटीन आणि फॅटमध्ये आपण बघितलं तर हा जो व्हॉल्यूम असतो O2 यूज करायचा आणि CO2 इव्हॉल्व करायचा हा डिफरंट असतो. त्यामुळं तिथं जो RQ येतो इट इज लेस दॅन 1. फॉर फॅट इट इज अबाउट 0.7, फॉर प्रोटीन इट इज अबाउट 0.9. त्यानंतर जर का आपण बघितलं RQ फॉर अनएरोबिक रेस्पिरेशन. तर अनएरोबिक रेस्पिरेशनमध्ये काय असते बघा, अनएरोबिक रेस्पिरेशनमध्ये ऑक्सिजन यूज करतो काय आपण, नाही, फक्त CO2 रिलीज होतो. मग RQ काढायचा झाला तर तिथं ऑक्सिजन काय असणार आहे, 0 असणार आहे आणि मग खाली काय असणार आहे CO2. याचं जे आन्सर येते ते आपल्याला माहिती आहे, 0 डिवाइड बाय समथिंग इट इज ऑलवेज इन्फिनिटी. त्यामुळे अनएरोबिक रेस्पिरेशनचा RQ किती असतो, इट इज ऑलवेज इन्फिनिटी ॲज
CO2 is evolved without taking of O2. सॉरी इथं CO2 पाहिजे, CO2 डिवायडेड बाय ऑक्सिजन, इथं काय असणार आहे O2. CO2 समथिंग 2 असू दे 1 असू दे, O2 झिरोच असणार आहे. समथिंग डिवाइड बाय 0 हे किती येते, इट इज इन्फिनिटी. म्हणून RQ हा एरोबिक रेस्पिरेशनचा किती असतो, इट इज ऑलवेज इन्फिनिटी. अशा प्रकारे आपण रेस्पिरेशन अँड एनर्जी ट्रान्सफर टॉपिकमधले CETच्या दृष्टीने काही महत्त्वाचे पॉईंट्स बघितलेले आहेत. तुम्हाला जे काही पॉईंट्स मी सांगितले ते तुम्ही तुमच्या नोटबुकमध्ये लिहून काढू शकताय, नोट डाऊन करू शकताय. हे जे तुम्हाला सांगितलं याच्याच वरती मोस्टली तुम्हाला क्वेश्चन विचारले जातात. त्यानंतर नेक्स्ट टॉपिकचे नेक्स्ट टॉपिक जो आहे CETच्या दृष्टीने महत्त्वाचा तो आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघूया.